ગુજરાતમાં હવે મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે તો બીજી તરફ એક અઠવાડિયાની અંદર જ ડ્રગ્સ ઝડપાવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે। મધદરિયેથી એટીએસ અને એનસીબી કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા એક સંયુક્ત ઓપરેશનમાં કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું તો ગાંધીનગરમાંથી પણ એક ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપાઈ હતી। એવો જ એક કિસ્સો અત્યારે સામે આવ્યો છે કે જ્યાં સુરત પોલીસે બે ઈસમોને ડ્રગ્સની ડિલિવરી કરવા આવ્યા હતા તેમને બાતમીના આધારે ઝડપી પાડવાનો એક ટ્રેપ ગોઠવ્યો હતો અને પછી શું થયું જુઓ આજની આ ક્રાઇમ સ્ટોરીમાં। નમસ્કાર, ગુજરાત તક સાથે હું છું કશ્યપ। ગુજરાતમાં એક તરફ મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતમાંથી અનેક ડ્રગ્સના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે જેમાંથી ગુજરાતમાંથી એક બાદ એક કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ એટીએસ એનસીબી અને ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે। દરિયા વચ્ચે હોય કે ગાંધીનગરના કોઈ ઘરમાં એટીએસ અને ગુજરાત પોલીસે આવા ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે લાલ આંખ કરી છે ત્યારે સુરત શહેરના પોલીસ દ્વારા શહેરમાં નો ડ્રગ્સ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ ઝુંબેશ અંતર્ગત સુરત પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે। આ અભિયાન અંતર્ગત પોલીસને ડ્રગ્સ ડીલની બાતમી મળી હતી કે સુરત શહેરના લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બે ડ્રગ્સ માફિયાઓ ડ્રગ્સની ડિલિવરીનો સોદો કરવાના છે। બાતમીદાર પાસેથી મળેલી આ બાતમીના આધારે પોલીસને તે સ્થળે પહોંચીને વોચ ગોઠવ્યો હતો। જ્યારે પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી ત્યારે ડ્રગ્સ માફિયાઓને આ વાતનો પવન મળી ગયો હતો કે પોલીસ આસપાસ છે। પરિણામે ડ્રગ્સ માફિયાઓએ ડ્રગ્સ ભરેલી બેગ, એક મોપેડ, એક બાઇક સ્થળ પર જ છોડી અને કાર લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા। ઘટના સ્થળેથી ભાગી રહેલા ડ્રગ્સ માફિયાઓનો સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે જે બાદ સ્થળ પરથી પોલીસને 1 કિલો ડ્રગ્સ જેની માર્કેટ કિંમત 1 કરોડની છે તેને કબજે કરીને બંને ડ્રગ્સ માફિયાઓને ફરાર જાહેર કર્યા છે। कल 29 अप्रैल को सूरत शहर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक सूचना मिली जिस सूचना के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया और 2 बाइक सवारों के बाइक से 1 करोड़ एमडी ड्रग्स जो इसका वेट करीब 1 किलो है जब्त की। दोनों बाइक सवार भागने में सफल रहे लेकिन उनके नाम हम लोग को पता है और एसओजी की टीम और सूरत शहर क्राइम ब्रांच की टीम लोकल थाने के साथ मिलकर उनको ढूंढने में लगी है और उनको जल्दी ही ढूंढ लिया जाए। सर ये ड्रग्स कहाँ से लाए? ये ड्रग्स कहाँ से लाए थे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इसके बारे में जैसे आगे कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। सर ड्रग्स की कीमत कितनी थी, यहाँ पर कहाँ डिलीवरी देने जा रहे थे, कौन देने आने वाला? ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ थी और उसका वेट 1 किलो। तो कहाँ देने जा रहे थे ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जैसे पता लगेगा आपको बताया। सर ये जो एक्यूज इसके पास से कार्ड भी मिला हुआ है हाँ। तो सर उस कार्ड का क्या उपयोग करते थे? क्या जिसने कार्ड दिया है उसको भी इन्वेस्टिगेशन का भाग बन जाए? तो जो भी उनके पास से मिला है उनके पास से मोबाइल भी मिला है, उनकी 2 बाइक्स मिली हैं, एक रेगुलर बाइक है, एक एक्टिवा जैसी बाइक है। तो ये सब कैसे खरीदी गई, उसका पैसा कहाँ से आता था और वो कार्ड उसका सोर्स क्या है, उसका क्या उपयोग होता था, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा और आपको बताया जाएगा। सर एक्यूज की क्रिमिनल हिस्ट्री है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। सर दोनों आरोपी आइडेंटिफाई हो गए, क्या नाम है उनके, क्या व्यवसाय है, कुछ पता चला है? उनका नाम है मोहम्मद कासिम और शहबाज। इंगेजमेंट का कुछ कनेक्शन है? अभी थोड़ा जल्दी रहेगा इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ बताना क्या कनेक्शन है और प्रीमेच्योर रहेगा। सर यहाँ पर दोनों साथ में रहते थे, कहाँ रेंट पे रह रहे थे या उनका खुद का यहाँ पर? ये सब देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे अभी। कल का ही गुना है तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारा पूरा फोकस है उनको पकड़ने में। सर सूरत के या सूरत के बाहर से आए? सूरत की उनकी बाइक्स भी सूरत की। सर जिस तरह से ड्रग्स लाया जा रहा है सूरत के अंदर, आपने अभी क्राइम ज्वाइन किया है, क्या रहेगी आपकी रणनीति और इस तरह के मामलों में किस तरह से कार्रवाई? देखिए रणनीति पूरे सरकार की और राज्य लेवल पे और देश लेवल पे यही है कि राज्य, देश और समाज ड्रग्स फ्री होना चाहिए। तो उसमें हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे और आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े ड्रग्स सीजर पूरे गुजरात में, इंडिया में भी हो रहे हैं, तो वही रणनीति हमारी रहेगी। સમગ્ર ઘટનાની બાતમીના આધારે સુરત પોલીસે ઘટના સ્થળેથી 3 મોબાઈલ ફોન, એક મોપેડ, એક બાઇક અને એક પ્રેસ મીડિયાની ઓળખપત્ર પણ જપ્ત કર્યા છે। હાલ તો પોલીસે જપ્ત કરેલા માલની કિંમત 1,23,000 રૂપિયા જણાવવામાં આવી રહી છે।
ડ્રગ્સ માફિયાઓ તેમના મનસૂબામાં સફળ છે તે પહેલાં જ પોલીસે બંને ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે સુરત શહેરના લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં NDPS એક્ટના કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી બંનેને ફરાર જાહેર કર્યા છે. આ માટે સુરત પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તેમને પકડવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે. સુરતથી સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ, ગુજરાત તક.